परम शांति तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪਰ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਾ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਮਲਟੀਵਰਸ। ਮਲਟੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਚੈਪਟਰ 14 ਮਲਟੀਵਰਸ ਦਾ ਸਰਜਨ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਮਲਟੀਵਰਸ 100 ਕਲਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਜਿਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ मतलब सोलर सिस्टम उसका मालिक है शिव और गैलेक्सिया का मालिक है महाशिव। यूनीवर्स का मालिक है परम महाशिव। इयां ही ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 100 ਬਾਰ ਪਰਮ ਲਗਾ ਤਾਂ 100 ਬਰੀ मतलब परम रेस टू पावर 100 महाशिव। मतलब उन्हें जो बोलना परम रेस टू पावर 100 महाशिव। मल्टीवर्स मतलब 100 कला का ब्रह्मांड। 100 कला ते तात्पर्य ये है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 100 ਕਲਾ ਦੀ। ਕਲਾ मतलब पावर आत्मा ਦੀ शक्ति और गुण। मल्टीवर्स ਦੇ ਸਰਜਨ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਦਾ ਰਚయిਤਾ मतलब परम रेस टू पावर 100 महाशिव निराकार परम प्रकाश में और परम लाइट ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਥੇ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦਾ ਰਚయిਤਾ मतलब 100 कला वाला परम रेस टू पावर 100 महाशिव निराकार थे जिन्हां जो असां लाइट माइट या शिव शक्ति बोलते। निराकार स्थितियां विच रचयिता परम प्रकाश स्वरूप च रहिंदे उन्हां जो अध्यात्म विच निर्गुण निराकार बोलते। रचना रचने ते पहले निराकार परम रेस टू पावर 100 महाशिव परम प्रकाश लाइट का गोला था। उस दे बाहर माइट होंदी। निराकार परम रेस टू पावर 100 महाशिव उन्हां दे परम प्रकाश दे रेज जी तक्कर जांदे उत्थे तक माइट दा गोला बनदा उस जो महातत्व बोलदे। माइट मतलब शक्ति जियां शिव दी शक्ति होंदी इयां ही इत्थे बोलना परम रेस टू पावर 100 महाशिव और परम रेस टू पावर 100 महाशक्ति। जिस टाइम 100 कला दे परम महाशिव लाइट और परम महाशक्ति माइट उन्हां सोचा कि मैं सर्जन करा ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5% ਪਾਵਰ ਲਈ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਪਾਵਰ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ और इस रचना द्वारा और 3 ब्रह्मा विष्णु और शंकर की रचना की। पर इत्थी ब्रह्मा जी की पावर परम रेस टू पावर 100 ब्रह्मा बोलना क्योंकि हर ब्रह्मांडे विच ब्रह्मा हैं। हर ब्रह्मांड की शक्ति अनुसार उतनी पावर मतलब उतनियां पावरां दे ब्रह्मा हैं। इयां ही परम रेस टू पावर 100 कला वाले विष्णु और परम रेस टू पावर 100 कला वाले शंकर की रचना हुई। परम रेस टू पावर 100 महा ब्रह्मा महाविष्णु और महाशंकर ने 3 आत्मा की रचना की। फिर 9 परम आत्मा का सर्जन होया जिन्हें नवरत्न बोलते। फिर इन्हां 9 परम आत्मा ने 3 परम आत्मा का और सर्जन किया। फिर उन्हें जो स्पेस बनाने का निर्देश दिता। अब सारे मिलाई ने 27 परम आत्मा की रचना हुई। इयां संकल्पां कन्ने सर्जन होंदा गया और परम आत्मा की संख्या बढ़ती गई। स्पेस विच इन 27 परम आत्माओं ने चारों ओर एक क्षेत्र घेरी लिया। उस दे अंदर मल्टीवर्स की सृष्टि की रचना अगे बढ़ना लगी। इस घेरे असां इयां बोली सकते कि एक मल्टीवर्स की खगोलीय सीमा रेखा ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾ ਥੀਆਂ 27 परमात्माएं ਇਹ केवल निराकारी रचना थीਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ थी और ਜਿਹੜੀਆਂ 9 परमात्माएं ਜਿਹੜੇ 9 रत्न ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ गुणवत्ता कन्नै ਬਣੀਆਂ आत्माएं ਹਨ। ਇਹਨਾਂ जो भी परम रेस टू पावर 100 आत्मा बोलना ਇਹਨਾਂ 27 परम आत्मा ने ਜਿਹੜੀ सीमा रेखा मतलब स्पेस बनाई ਉਹ ਬਾਹਰੇ ਦੀ सीमा है। ਹੁਣ संकल्पां कन्नै रचना गुणित होना लगी मतलब मल्टीप्लाई औला औला अंदरे दी और सृष्टि बनती गई। मल्टीवर्स का परम धाम स्टार्टिंग च आत्मा की पावर 100 कला दी थी। जिस टाइम आत्माएं निराकार परम प्रकाश स्वरूप च थियां जो कि मल्टीवर्स की रचना का सारिਆਂ ते उच्चा आयाम है। इस जो 100 कला दे मल्टीवर्स का परम धाम बोलते। परम धाम च आत्माएं निराकार स्वरूप च रहिंदियां और परम आत्मा समान स्थिति हुंदी। जियां जियां परम आत्मा की संख्या बढ़ना लगती जियां कि 1 ते 3 फिर 9 इस ते बाद 27 फिर 81 इस ते बाद 243 मतलब 243 यानी निराकार च परम आत्मा की संख्या बढ़ना लगी और ये संख्या 9 लाख तक पहुँची गई। अज जेड़ी 108 आत्मा की ज़्यादा महत्व दिंदे वो भी उपरे ते आईयां। जिस टाइम 27 परम आत्मा के सर्जन ते 81 आत्मा की रचना हुई तां ये 27 प्लस
81 = 108 ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਥਾ। ਸੰਕਲਪਾਂ ਕੰਨਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਵਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 100 ਕਲਾ ਤੇ 90 ਕਲਾ ਤੱਕ ਘਟਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 9 ਲੱਖ ਆਤਮਾ ਦੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਜੋ ਅਸਾਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦਾ ਪਰਮਧਾਮ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਤਮਾएं ਲਾਈਟ ਔਰ ਮਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਪਰਮਧਾਮ ਦੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਪਰਮ ਮਹਾਤੱਤਵ ਹੁੰਦਾ। ਮਲਟੀਵਰਸ ਦਾ ਮੂਲ ਵਤਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਲੱਖ ਆਤਮਾ ਥੀਆਂ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਜਨ ਕਰਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਗਈ। ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਈਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬੇ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਯਥਾ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡੇ ਤਥਾ ਪਿੰਡੇ। ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ बढ़ना ਲੱਗੀ ਉਈਆਂ ਹੀ ਆਤਮਾएं ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਤੇ ਆਕਾਰੀ ਬਣਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮ ਮਹਾਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਥਾ ਔਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਥਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਲੱਗਾ। ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਬਣਨਾ ਲੱਗਾ। ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਤੇ ਆਕਾਰੀ ਬਣਨੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਿਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਉਈਆਂ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੇ ਮੂਲ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਲੈਣੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਕਾਰੀ ਸਰਜਨ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਰਜਨ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਸੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਣਦਾ। ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੇ ਇਸ ਆਯਾਮ ਜੋ ਮੂਲ ਵਤਨ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ 90 ਤੇ 80 ਕਲਾ ਤੱਕ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਬਣਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 80 ਕਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਮ ਮਹਾਤੱਤਵ ਔਰ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਦਾ ਆਵਰਣ ਚੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਲਟੀਵਰਸ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਵਤਨ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕੰਨਿਆ ਸਰਜਨ बढ़दा ਗਿਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 2 ਕਰੋੜ ਥੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਹੋਈ ਗਈ ਔਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਕੰਨੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਥੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਉਹ 60 ਕਲਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗਈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆ ਦੇ ਇਸ ਆਯਾਮੇ ਤੇ ਪਰਮ ਵਾਯੂ ਤੱਤਵ ਔਰ ਪਰਮ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਬਣਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਕਾਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਉਸ ਜੋ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਬੋਲਦੇ ਪਰਮ ਵਾਯੂ ਤੱਤਵ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਉਈਆਂ ਹੀ ਵਾਯੂ ਤੱਤਵ ਆਰੂੜ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸੰਕਲਪਾਂ ਕੰਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ। 60 ਕਲਾ ਤੱਕ ਵਾਯੂਮੰਡਲ 'ਚ ਪਰਮ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤਵ ਪਰਮ ਵਾਯੂ ਤੱਤਵ ਔਰ ਪਰਮ ਅਗਨੀ ਤੱਤਵ ਬਣੀ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਜੋ 100 ਕਲਾ ਦੇ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੇ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਕਰਦੇ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 66 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੀਆਂ ਰਚਨਾ बढ़दी ਔਲਾ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਔਰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਸ਼ੇ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 66 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ 60 ਕਲਾ ਤੇ 40 ਕਲਾ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 60 ਕਲਾ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਸਰਜਨ ਹੋਣਾ ਲੱਗਾ। परम पुरुष और परम प्रकृति मिलीने सृष्टियाँ जो तेजी ने बढ़ाना लगदे और अनगिनत असंख्य आत्मा का सर्जन करदे। जिसते पावर 40 कला ते गिरी ने 20 कला तक हो जाती। जिंगी पावर घट होना लगदी उइयां ही आत्मा च संकल्प और तेजिया ने बढ़ना लगदे अते सर्जन भी बढ़ता जाता। कई ग्रेट यूनीवर्स बनाए आत्मा का सर्जन भी होंदा रहा। सारी पावर सर्जन करने च खत्म हो गई। जिहियां ਸਰਜਨ बढ़दा ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 100 ਕਲਾ ਦਾ ਥਾ ਉਹ 0 ਕਲਾ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। 0 ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਤੱਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਲਟੀਵਰਸ ਵਿੱਚ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 0 ਕਲਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੇ ਉਸ ਯਾਮ ਵਿੱਚ ਤੱਤਵ ਬਣਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਤੱਤਵਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸਰਜਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਚਲੇ ਆਯਾਮਾਂ 'ਚ ਗਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਲਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਯਾਨੀ ਰਚਨਾ -10 ਕਲਾ ਇਸ ਤੇ ਬਾਅਦ -20 ਕਲਾ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਜਾਂਦੀ। -10 ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 90% ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਔਰ 10% ਤੱਤਵ ਹਨ ਔਰ -20 ਕਲਾ ਵਿੱਚ 80% ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਔਰ 20% ਤੱਤਵ। ਜਿਹੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਿਰਦੀ ਉਈਆਂ ਹੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ बढ़ਦੀ ਜਾਂਦੀ।
और वायुमंडल 'ਚ भारीपन आउंदा ਜਾਂਦਾ। जिंगे ही सृष्टि -30 कला 'ਚ गिरी आंदी ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਲ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਤੱਤਵ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਸਥੂਲ ਤੱਤਵ ਬੋਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਾਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਲਟੀਵਰਸੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ -100 ਕਲਾ ਤੱਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ -100 ਕਲਾ 'ਚ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤਵ ਹਨ ਉਹ ਕਸ਼ਟਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤਵ ਥਾ ਅਰਥਾਤ ਪਰਮ ਤੱਤਵ ਔਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਲੁਪਤ ਹੋਣਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਲਟੀਵਰਸ ਜਿਹੜਾ 100 ਕਲਾ ਦਾ ਥਾ ਉਹ -100 ਕਲਾ 'ਚ ਆਈ ਗਿਆ। ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਸਥੂਲ ਦੁਨੀਆ -30 ਕਲਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸਥੂਲ ਤੱਤਵਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। -100 ਕਲਾ ਤੱਕ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਿਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਨਾ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਥੂਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਚਨਾ बढ़दी ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਜੋ ਚਲਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਰ ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਰਚయిਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਤਨੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦੀ ਉਤਨੀ ਰਚయిਤਾ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਲਟੀਵਰਸ ਮਤਲਬ ਰਚਨਾ ਮਤਲਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ -100 ਕਲਾ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਲਟੀਵਰਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਯਾਨੀ ਪਰਮ ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 100 ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਿਰੀ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਮਲਟੀਵਰਸ -10 ਕਲਾ ਤੇ ਲਈ ਨੇ -100 ਕਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸਥੂਲ ਤੱਤਵ ਆਈ ਜਾਂਦਾ मतलब सृष्टियाँ जो चलाने वास्ते एवं सृष्टि दी नकारात्मक ऊर्जा जो हटाने वास्ते उसदे रचयिता जो समय समय पर प्रलय करना पौंदा और सृष्टि सर्जन और विसर्जन दे चक्रे च फसी आंदी। जियां ब्रह्मांड च महाकल्प प्रलय हुंदा, गैलेक्सिया विच महाकाल प्रलय हुंदा, इयां यूनीवर्स और मल्टीवर्स के स्तर पर भी प्रलय हुंदा। इत्थे असां सिर्फ एक मल्टीवर्स की समीक्षा करा दे। इयां अंतरिक्ष विच अनगिनत मल्टीवर्स ਹਨ। सिर्फ साड़ा मल्टीवर्स मतलब जिस विच साड़ा ब्रह्मांड अर्थात पृथ्वी है, इस विच ही परम प्रकाश के तत्वों की सृष्टि बनी। सारी सृष्टि इस ब्रह्मांड के 5 तत्वों 'ਚ फसी गई। सारियां ही आत्माएं जन्म मृत्यु का कष्ट भोगा दियां। अन्य मल्टीवर्स विच केवल परम तत्वों की सृष्टि है। साढ़े मल्टीवर्स के सिवाय किसी भी मल्टीवर्स विच जन्म और मृत्यु नहीं है। इसलिए जेड़े बाकी मल्टीवर्स हैं उत्थे आत्मा दिव्य अमर हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड दी धरती के उपर आत्मा जन्म मृत्यु का कष्ट भोगदियां और इत्थे आत्मा का विसर्जन भी होंदा। इसलिए इस धरती जो मृत्यु लोक बोलते परम शांति की परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।